God's blessings for a wonderful dance performance.
gratitude, but a momentous occasion to reflect, rejoice, and revel in the myriad accomplishments of our school community. May I humbly invite our Reverend Principal, Sister Tracy, to deliver the welcome address. Her words of wisdom and warmth shall undoubtedly grace this event with significance and glory. Respected dignitaries, after this, Reverend Father Varghese Perdigal, our proud shell, Reverend Sister Vinia Grace UC, President of the Friendship, our Chief Guest, Mr. Vishnu Kallara, Reverend Father Thomas Neripara, Youth Director of Contemporary Diocese, our Ward Member Sri Viju Patiala, Local Manager Sister Tom C, PTA President Sri George T.V, distinguished guests, Reverend Priests, Estate Principals, Sisters, Teachers, PTA Executives, Parents, and dear students. A warm good evening to you all. Annual Day is a time to celebrate and reflect on the growth, achievements, and blessings as we have received as an institution. We express our heartfelt gratitude to God for bestowing talents and opportunities upon us, making this day possible. It is my privilege to extend a warm welcome to our distinguished guests whose presence graces this occasion. I extend my sincere gratitude and welcome to our beloved Archpriest, Very Reverend Father Varghese Perdigal, for his constant guidance and support. Father, your presence is truly a blessing. We welcome you, Father. A special welcome to our provincial Reverend Sister Vinia Grace, whose leadership and encouragement inspire us to strive for excellence. Your presence today is deeply valued. We welcome you, Mother. We are honored to welcome our chief guest, Mr. Vishnu Kallara, an internationally acclaimed performer, magician, and artist. Known as Kerala's Mr. Bean, his unique talent has earned him honor across the globe. Sir, we are delighted to have you here. We welcome you, sir. I warmly welcome Reverend Father Thomas Neripara, the Youth Director of Contemporary Diocese, for taking time from his busy schedule to join us today. We welcome you, Father. Our heartfelt thanks and welcome to Sri Viju Patiala, our ward member, for his constant support and encouragement in all our endeavors. I also extend my gratitude to our local manager, Sister Tom C, for her unwavering support in all school activities. We welcome you, Mother. To our PTA President, Sri George T.V, who has been a dedicated partner in our progress, we express our deepest appreciation and a warm welcome. A special note of thanks and welcome goes to all dignitaries, priests, sisters, PTA executives, parents, teachers, students, and everyone who has contributed to making this event a success. Let us celebrate this occasion with joy and gratitude, acknowledging the many blessings and talents among us. Thank you. Thank you, Sister, for your inspiring and gracious words.
that have elevated the significance of this gathering. Light is the harbinger of hope, a symbol of knowledge and wisdom. Since time immemorial, the lighting of the ceremonial lamp has been a sacred ritual that symbolizes the triumph of knowledge over ignorance and light over darkness. I now invite our esteemed dignitaries to ascend the stage and partake in the lamp lighting ceremony and officially inaugurate the function. For illuminating this evening with the light of wisdom and prosperity. Now, I humbly request our chief guest, Sri Vishnu Kallara, who is fondly known as Mr. Bean Kerala, to address the gathering. Respected fathers, respected sisters, respected principal, and all guests, dear parents and dearest students. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yes, thank you. Thank you. We can maintain this energy throughout our life. Thank you for this wonderful opportunity to the school management, teachers, PTA, all of you. Thank you. Thank you so much. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കല്ലറയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വളരെയധികം ദൂരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്താൻ ഈ വേദി എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ 61ാമത് ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതൊരു ചെറിയൊരു ആഘോഷമല്ല. ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മഹാ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് എനിക്കിത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്റെ പേര് വിഷ്ണു, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ടിവിയിലെ കാണാറുണ്ട്, അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനായ റോമൻ അക്കിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചൊരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമാണ് മിസ്റ്റർ ബീൻ. ഞാൻ കേരള മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്നുള്ള ടാഗ്ലൈനിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് സംസാരിക്കാമോ? സംസാരിച്ചോട്ടെ? എപ്പം സംസാരിച്ചോട്ടെ? താല്പര്യമുണ്ടോ? ഓക്കെ. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാനൊരു കഥ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതില് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ? ഒന്ന് കൈവത്താക്കുമോ? സഭാകമ്പമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറിയിരിക്കും. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കയറാം, കുട്ടികൾക്ക് കയറാം. സഭാകമ്പം, സ്റ്റേജ് ഫിയർ, സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഭയം വരിക, പേടി വരിക. ഒന്ന് കൈവത്തിക്കേ. അയ്യോ, കൈവത്താൻ പോലും പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് പേരുടെ പാരൻസായി കൈവരുത്തുന്നത്. അപ്പോ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അവന്റെ അച്ഛനോട് പോയി ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ എനിക്ക് സ്കൂൾ കലോത്സവം വരികയാണ്, ആർട്ട് ഫെസ്റ്റ് വരികയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച് സമ്മാനമാകണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, മോനെ എനിക്കറിയില്ല, അവൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ എനിക്കും അറിയില്ല, അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവൻ മിമിക്രി അല്ല മോണോ ആക്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറി ആനുവൽ ഡേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോ മൈക്ക് കിടന്നിങ്ങനെ ശിവറിയ. കാരണം എന്താ? മൈക്ക് പനിയാമോ? അല്ല, അവൻ പേടിച്ച് വിറച്ചിട്ട് പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നുപോയി. കൈ കാലൊക്കെ നിറയ്ക്കുകയാണ്, മൈക്ക് നിറയ്ക്കുകയാണ്. ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൈക്ക് നിറച്ചു.
കൂട്ടുകാരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അവർ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങി ഓടി. അമ്മയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ LP തലം കഴിഞ്ഞു. 5, 6 കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോയി. 9, 10 ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ അവൻ ആ പഴയ ആഗ്രഹം പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവന്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോ ഒരല്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച് സമ്മാനം വേണ്ട, പകരം വിജയിച്ചിട്ട് കയ്യടി കിട്ടാൻ മതി. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു നാടകം എഴുതി, കലോത്സവ വേദി നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിന്റെ റിസൾട്ട് സാർ അനൗൺസ് ചെയ്തു. ഈ സ്കൂളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു നാടകം ഇന്നേ വരെ ആരും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പയ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു, ടുഡേ ഐ വിൽ സൂസൈഡ്, ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കൂട്ടുകാരെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു. ടീച്ചേഴ്സ് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ആ പയ്യനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ആ പയ്യൻ SSLC പാസ്സായി. +1, +2 മറ്റൊരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോയി. +2 ആയപ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന കുട്ടിയായി. അവനെ ആ പഴയ ആഗ്രഹം പിന്നെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ +2 മുതിർന്ന ചേട്ടനാണ് ഈ സ്കൂളില് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച് കയ്യടി വാങ്ങിയിലേക്ക് പോവാം. അവൻ മിമിക്രി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, അവതരിപ്പിച്ചു. റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു. സ്കൂളിൽ അവൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്റ്റേജിൽ പോയി അവൻ 3rd വാങ്ങി. അവരൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന പേടിച്ച് മാറിക്കേണ്ട ഒരാളല്ല, പിന്നെയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ലോക പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ, ലോക പ്രശസ്തനായ മജീഷ്യനുമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത്, മാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന മജീഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, എന്തും അറിവ് നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ പറ്റും. 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നമ്പർ 1 പ്രാക്ടീസ്, നമ്പർ 2 again practice, number 3 every time practice. എപ്പോഴും പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ പയ്യൻ പിന്നെ പോയി ദേശീയ ആദ്യത്തെ മാജിക് അക്കാദമിയിൽ പോയി മാജിക് പഠിച്ചു. ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പെർഫോം ചെയ്തു. ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ 61ാമത് വാർഷികത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ കയ്യടിക്കല്ല ഈ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ആനന്ദിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരോടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറയാറുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മക്കൾ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഒരു പരിപാടിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കലാകാരൻ, ഒരു കലാകാരിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഈ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. അവർ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ അവരെ കയറ്റിപ്പെടുമ്പോൾ ചെറിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടിയും നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ വെൽക്കം ഡാൻസും അതുപോലെ ബാൻഡിനെയൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് അവർ നൽകിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആ 2 ടീമിന്, ഡാൻസിനും ബാൻഡിനും നല്ലൊരു ക്ലാപ്പ്, നന്നായിട്ടൊരു ക്ലാപ്പ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ ഈ ഒരു കൈയടി ഇനി വരുന്ന എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും നമുക്ക് കൊടുത്ത് പ്രോത്സാഹനം നൽകാം. നാളെ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ഈ വേദി എനിക്ക് പകരം ഈ വേദി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മക്കൾ വിശിഷ്ട അതിഥേയം അവരുടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നാളെ ലോകം അറിയുന്ന നല്ല മനുഷ്യരും നല്ല കലാകാരന്മാരെ വളർത്തുവാൻ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമുക്ക് ഇനിയും സംഘടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ട് വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ 61st ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഉദ്ഘാടനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഭവത്തോടുകൂടി നടത്തിയെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഈ വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, PTA എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി, സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രത്നസാഗർ പബ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഏരിയ മാനേജർ റോബിൻ സാറിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി വിഷുവിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും 1000 ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, sir, for your profound and eloquent words. We are grateful for your presence and your message. Your school's ethos and accomplishments are most eloquently encapsulated in its annual narrative. Let's together take a quick glance to the annual report. Let's estimate to our tireless endeavors and milestones. See the sun breaking a new day. See the light chase dark away. See the beauty on display. In the earth after the rain, from the oceans to the skies, see the mystery of life causes me to say, it's a beautiful day. Whoa, whoa. It's a beautiful
beautiful day. Whoa, whoa, whoa. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Good evening all. It's indeed a great pleasure to share my knowledge regarding Infant Jesus family, its infrastructure, its history and achievements in various fields. Infant Jesus Public School was established in 1964 by His Excellency Archbishop Mar Matthew Kaugatil. It's really a pleasurable moment for me to take you to the various viewpoints of Infant Jesus School. Before that, how can I proceed without introducing to you our father, Saint Chavara, the founder of CMC Congregation and a great promoter of education. Saint Chavara was a great visionary and had an ingenious insight. Yes, the fulfillment of father's dream of the holistic formation of a person is taking place in every child that passes through us today. Our last year bouquet results do showcase this fact. The performance can be summarized as follows. Out of 30 students, we got 4 full A+, 13 distinction and 13 first class. Our top scorer is Kumari Merlin Matthew, who got 94.2%, Alphonse Niji Varghese 91.8%, and Tisha K. Biju 91.4% and Elgin Sunny got 90.2%. Congratulations, dear students. Regarding our teaching faculty, they are the guiding lights of knowledge, sparking flame of wisdom in our students. With immense pride, love and respect, I introduce our exceptional faculty who illuminates the mind of our young learners. Infant Jesus family is indeed blessed with compassionate and dedicated staff committed to nurturing each child entrusted to their care. A heartfelt appreciation goes to all the teaching and non-teaching staff for their magnificent and scintillating contributions, paving the way for a remarkable educational journey. The little stars of Infant Jesus family receives an exceptional training from dedicated tutors who work tirelessly day and night for their holistic development. Our play school, organized by talented teachers, ensures a nurturing environment for LKG and UKG sections, where experienced and vibrant educators serve as the guiding light of knowledge. In the primary section, classes 1 to 5 are led by meritorious and magnificent teachers who shape the future generation with relentless effort and hard work. Their dedication plays a crucial role in laying the foundation for students' academic journey. The UP section covering classes 6 to 8 is managed by fabulous and fantastic teachers, well versed in insight and intelligence. They actively contribute to building the character, personality, and inborn talents of the students during their formative years. The high school section is well oriented and focused with professionally qualified and skilled teachers who are unparalleled in their vision and commitment. We are truly blessed with magnanimous and meritorious educators who carry a noble mission in their hearts to enlighten and empower the future citizens through education. We, students of Infant Jesus Public School, participated in various activities and competitions held in 2024. Participated in exhibition at St. Dominic's College, Onam vacation, Kodaikanal trip for classes 9, 10 and 11 students. National table tennis at Kolkata. ICSE cultural competition, zonal regional. The most anticipated reopening of Infant Jesus Public School took place on 3rd June 2024.
marking the beginning of a new academic season filled with enthusiasm and hope. The event was graced by the esteemed presence of Father Justin Madhyat as the chief guest, Sister Tomsi CMC, the local manager, and PTA President Mr. George TV. We celebrated Environmental Day on June 5th by handing over a sapling to the students, underscoring the importance of preserving our environment for future generations. The Kindergarten Graduation Day celebration was held on 22nd March 2024 at our school, marking an important milestone in the lives of LKG and UKG students. The event was graced by the esteemed presence of Father Gio Kannamkulam, who inaugurated the event and set the tone for a special occasion. Timely orientation of teachers plays a major role in enhancing the standard of an institution. As part of our enrichment program, various workshops and seminars are periodically organized throughout the year to enhance the skills and overall development of teachers and students. This year, orientation classes for teachers were conducted by Reverend Father Saji CMI. An inspection was held on 7 June 2024 for the approval of classes 11 and 12. Shabnam Desai, the Deputy Inspecting Officer, visited our school for physical verification. With a growing number of students completing class 10, the need of seamless access to higher secondary education was imperative. Establishing classes 11 and 12 not only improve our student base but also attract new admissions. Offering a senior secondary curriculum will empower students to specialize in diverse streams including science and commerce. The most awaited reopening ceremony of the kindergarten for the academic year 2024 to 2025 was held on June 10, 2024 in the presence of students, parents, teachers and staff. The event was graced by Sister Vinaya CMC and Sister Tomsi CMC, who attended as the chief guest. The program commenced with a warm welcome by the school principal, followed with a prayer song rendered by the teachers. The class assembly serves as a symbol of discipline and excellence. It represents the quality of thoughts and order of wisdom. Each class is conducted assemblies based on different themes, including the observance of important days throughout the year. The Reading Day was held at our school on 19 June 2024 with the aim of promoting habit of reading among students and emphasizing its important personal and academic growth. The chief guest, Ms. Rama Devi, spoke about the importance of instilling reading habits in students. Great leaders don't set out to be leaders, they set out to make a difference. We celebrated our investiture ceremony on 11 July 2024. Father Philip Wattayat, Director of Suvara, presided the meeting. Master Adon Suresh and Kumari Rosemary of Class 9 were appointed as the head boy and head girl for 2024-25. Carmel Day celebration at our school was joyful and significant event that brought together students, teachers and staffs to commemorate the spirit and values of the Carmelite tradition. Chess, zonal and state level competition was held in our school, drawing more than 200 students from all parts of Kerala on 10th August. The inauguration of Deepika Children's League DCL and the first newspaper distribution of Deepika was held at our school on 24th June with great enthusiasm. It aimed at encouraging students to cultivate reading habits and actively participate in the activities of the DCL. DCL coloring competition was inaugurated by Chevalier Advocate V.C. Sebastian. The competition saw enthusiastic participation from all students from the classes. Bird unknown it ensnares me. I'm a human being with an independent will. Let our spirits fly high with the Indian flag. The Infant Jesus family commenced the celebration of the 78th Independence Day by students with various programs. The Onam celebration at our school was a vibrant and joyful event that brought together students, teachers and staff to celebrate the traditional festival of Kerala. The celebration began with a Mahabali competition where the students dressed up as the legendary King Mahabali.
This competition was designed to engage students in a fun and meaningful way, reflecting the traditional spirit of Onam. Following the Maveli competition, the Malayali Manga competition was held. This competition celebrated the cultural attire of Kerala, with students participating in traditional attire such as the sari for girls. The celebration continued with the cultural activities. The success of the Onam celebration was due to the efforts of the school management, teachers and students. Spiritual retreat was organized by our school on 5th September by the CMC sisters. The retreat aimed to provide students with an opportunity for reflection, prayer and moral guidance in a serene and uplifting atmosphere. The Mission Village 360 Health Campaign, organized by Mary Queen's Mission Hospital 26th May, was held to raise awareness among students about health and hygiene. Teachers' Day celebrations were held on 5th September on a grand scale with various mind-blowing programs. It was a day honoring and praising them on this special day with bundles of love and happiness. Sevanavaram is a day dedicated to community service and sharing, was celebrated at our school with great enthusiasm and spirit on 26th September 2024. The exhibitions by social, maths, science, language and computer science clubs was conducted in the school on Children's Day was amazing, with students preparing, exhibiting and explaining their projects to everyone efficiently. The Christmas celebration included carols, cultural events and competitions like carol competitions, live crypt competitions and Santa Claus competitions on stage. Orientation classes for teachers were conducted by Mr. Sarjan Papachan and Mr. Jijo Chittadi, aimed at fostering better parenting skills and student support. The General Body meeting and the Merit Day celebration was conducted on 13th July, in which Professor Rino Lali George, Chemistry Department of Amal Jyoti, handed over the awards of the Merit Day. Various creative competitions were scheduled and students from KG to grade 10 participated in ICC Council competitions, securing numerous prizes. 4 of our students, Meenakshi Rajesh, Abhirami S, Fasna Tajuddin and Alfia CN, were selected to the national table tennis competitions. Kumari Gaurinanda NJ bagged first place in ICC Regional Karate competition. This year, all the classes came out with a handwritten English magazines. The magazines showcase the students' creativity along with various contents on English grammar. We celebrated St. Chavra Appraiser Week by conducting various competitions such as Chavarul panel discussion, etc. The participants paid a visit on Marnanam on 3rd January on St. Chavra Feast. The communicative English course by Hamza Sir was highly effective and enabling the children to enhance their language fluently as well. The school is blessed with facilities like digitally enabled smart classrooms, spoken English classes, well-resourced computer labs, science, composite labs, purified drinking water plant, well-maintained washrooms and area library, safe transport tracking system, 24/7 school security and spacious playgrounds. Added to all this, we have +1 and +2 with 2 main streams, science and commerce as the mains. Coming to the end of this report, I bow my head in reverence to the Almighty God for the blessing God has showered upon this institution. The progress of a school is the result of dedication and commitment of students, parents, teachers, and timely support from several quarters on behalf of the school. May I take this opportunity to express my deepest gratitude to the Chief Guest, our Provincial Superior and team, and all well-wishers, teaching and non-teaching faculty, PTA executive members, parents, and students for your wholehearted support and cooperation
and placing your faith in our education mission. May we continue to work preparing citizens for our nation with great love and zeal. Let me conclude this report by the words of our former President Dr. APJ Abdul Kalam. Learning gives you creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, knowledge makes you great. Thank you. God bless. It is truly remarkable to witness the strides we have made as a school in various... Ended on a very sad note. Yes, our little angel, Juvan Robin of Class 1, went to the heavenly abode on 31st December 2024. How can we go forward without remembering him on this occasion? Let us pay our tribute to Juvan. ജരാതുകൾ തോറും നിത്യോർമയായി തരാതെ പോ ചാരുവാമും മകളായി ചുഴലുന്നൊരേ കുറ്റാക്കൂരിരുൾ കഴിയോളം ഞാനെറിയാം. കടുനോവാറ്റും തണുത്തൊരു പുലർകാറ്റായി വീശിടാം ഞാൻ ഉഷസിന്നനമേ തോർത്താനിറങ്ങും വെയിലായിടാം പാരിലൊരു ഞാലയലയായി ഞാൻ വരാം നിന്നാകാശമാ കടൽ ഞാൻ കരേറിടാം. മകനെ ഞാനും ധൈര്യത്തൊരു കാണ കണ്ണോട്ടമായി മകനെ ഞാനും അകലത്തൊരു കാതൽ മാലാഖയാ Juvan, you will live in us, in our memories, and you will live in our hearts and prayers forever. Leadership is not just about steering the ship. It's about inspiring the crew, envisioning uncharted territories, and ensuring that every journey is purposeful and meaningful. This institution's journey has been profoundly guided by the wisdom, foresight, and dedication of its management. I now invite
our revered Sister Vinia CMC, the provincial, for the presidential address. Chief guest of the day, Magician Vishnu Kallara. Guest of honor, Archpriest Very Reverend Father Varghese Parindirikan, Reverend Father Thomas Neripara, today's main speaker, Sri Biju Patiala, Ward Member, Sri George TV, PTA President, our local manager, Reverend Sister Elsa Tomsey, Principal, Reverend Sister Philsey, respected invitees, fathers, sisters, faculty members, Infant Jesus family members, parents, well-wishers, and my dear little ones. It's with great joy I'm here in front of you as we celebrate the 61st annual day, Infant Day 2025. I know that as just before, we have a glance of activities here. A grand report was presented by our beloved principal as well as our little buddies here. I know that it's with great effort of the whole family that you could come out successfully in academic session 2024-25. And it was a very sad moment for us, as you have seen that our little Juan left us. As we know that God's plan is different. He has a better plan for each one of us, and will believe in that plan and let he enjoy the heavenly bliss. And today is the day that has prepared for us by our Lord. Let us rejoice and glad in it, as the Holy Bible says. We are glad in a way and happy in a way as we celebrate our school day. I know that our little kids are already ready. They are behind the curtains. They are enthusiastic to show us their activities. They don't like to hear the speeches here. They just want to the stage to show their activities. And I'm 100% sure that you, the parents, are also eagerly waiting to see your kids performing on the stage. And it's a day of joy for Infant Jesus family, for both the faculty as well as the kids. For the past whole year's effort they are showing here on the stage. So let us thank God Almighty for all the achievements that we had during the past 1 year. And also I'm here to thank all the faculty members, non-teaching and teaching faculty members, for leading this institution into light. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കഥ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഒരു കുടുംബം, അപ്പനും അമ്മയും 3 മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം, അവരിങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മൂത്ത മകൻ വന്ന് അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അമ്മേ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞങ്ങളെ 3 പേരെയും ഇത്രത്തോളം വളർത്തുവാൻ അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ കൂടുതൽ ത്യാഗം ഏറ്റെടുത്തത്? അമ്മ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കി, നീ എന്നോട് തന്നെ ഇത് ചോദിക്കണമായിരുന്നോ എന്നൊരു മറു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട്
അമ്മ ആ മകനോട് പറഞ്ഞു, മകനെ, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ സമയത്ത്, വിവാഹത്തിന് ശേഷം നിന്റെ അച്ഛന് വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ ഇച്ഛകളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്ലാനുകളും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നിന്റെ അച്ഛൻ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചു. അങ്ങനെ നിനക്കു വേണ്ടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അറിയാതെ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിന്റെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കണക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ 100 ഉപരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ഏറ്റെടുത്തത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണ്. ഇതും മനസ്സിലേറ്റുകൊണ്ട് അവൻ ചിന്താ നിർനിമേഷനായി അല്പസമയം നിന്നു. ഇവൻ വീണ്ടും പതുക്കെ അച്ഛനെ തപ്പി പോവുകയാണ്. അച്ഛാ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. അച്ഛ, ഞങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ ത്യാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്തത്? അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അത് നിന്റെ അമ്മ ഏറ്റെടുത്ത ത്യാഗത്തിൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് പോലും വരാനുള്ള ത്യാഗം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല മകനെ. അതായത് നിന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ച ആ നിമിഷം മുതൽ നിന്നെ ഇത്രത്തോളം എത്തിക്കുവാൻ രാപകൽ നിന്റെ അമ്മ പൊരുതുകയായിരുന്നു. അതെ, അവൻ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി, ഇത് നേരാണോ എന്നറിയാൻ. തുടർന്ന് അച്ഛനോടും മറുപടി പറയാതെ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. ആ സഹോദരങ്ങളോട് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത, പരസ്പരം പഴിചാരാത്ത, പരസ്പരം ഇത്രത്തോളം ജീവിതം പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. നമ്മുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഓർത്ത് അവനൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കിരീടത്തിലെ പൊൻതൂവലുകളാണ് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും. അതെ, നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും പൊൻതൂവലുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ച ഒരു കുടുംബം. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുട്ടി, 2 കുട്ടികൾ, മാക്സിമം 3 കുട്ടികൾ, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ അല്പം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ, അല്പം ഒന്ന് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത്. അച്ഛനമ്മമാര് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ഈ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കുവാൻ. അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങളോ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതൊക്കെ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ഓട്ടം. ഈ ഓട്ടത്തിൽ അമ്മച്ചിമാരെ, അപ്പച്ചന്മാരെ, നമുക്കെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പനമ്മമാരുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത മക്കള്, കുടുംബത്തിലെ തിരക്കുകൾ കാരണം, ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണം രാവിലെ ഓടി നടന്ന് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഫീസിലേക്ക് ഓടുന്ന അമ്മമാര്, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മൂലം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന അപ്പന്മാർ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസുകളിലേക്ക് വണ്ടിയും എടുത്ത് ഓടുന്ന അപ്പന്മാർ, എവിടെ ഒന്ന് മുഖം കാണുവാൻ മാത്രം സമയം പോലും ഒന്നിച്ച് കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ലേ? അതെ, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്, കാരണം അവർക്ക് എവിടെയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമോ, അവർക്ക് എവിടെയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമോ, അവിടേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളും എത്തിപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നല്ല ജോലിക്കാരാക്കാൻ, നമ്മളെക്കാൾ ഉപരി സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ ഉടമകളാക്കാൻ
അവരുടെ ഭാവി സുസ്ഥിരമാക്കാൻ വേണ്ടി നാം അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ, ഈ സൗഹൃദങ്ങളുടെ, ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭവനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും, അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടുന്നവരാകും. നമുക്ക് നമ്മുടെ അല്പസമയങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കാം. അല്പസമയം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ, അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുവാൻ, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കേൾക്കുവാൻ അല്പസമയം അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഓടി എത്തും അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുവാൻ, അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു വളർച്ചയിൽ നിന്നും തളർച്ചയിലേക്കാണ് കടത്തിവിടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, നമ്മുടെ സ്കൂള് അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭവനമാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫോർമേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്, നമ്മളുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നുമാണ്. അത് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത്. അധ്യാപകരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ, സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ, അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സഭാസ്ഥാപകനെ നമ്മൾ ഓർത്തു. വിശുദ്ധ ചാവറ പിതാവിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രേക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുവാൻ ഇടയായത്. അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വച്ച പദ്ധതികളാണ് ഇന്നും ഫലദായകമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ സർവേശ്വരൻ തമ്പുരാൻ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഈ കുരുന്നുകൾ. ഈ കുരുന്നുകളെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം മാത്രം നോക്കി സന്തോഷത്തോടെ അവരെ തിരിച്ച് ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ആ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്കാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്നത്, അനുദിനമുള്ള അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ്. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് കേൾക്കുവാനുള്ള സമയം നമുക്കുണ്ടോ? അവരൊത്തിരി കഥകളുമായിട്ട് വരും. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അവർ കണ്ട അധ്യാപകർ, അവരെടുത്ത സാരിയുടെ നിറം, അവർ സംസാരിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോലിക്കിടയിലും അവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ, ആ മോനെ നല്ല കാര്യമെന്ന് പറയുവാൻ, അവൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വരികയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒത്തിരി വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. APJ അബ്ദുൽ കലാം, അതുപോലെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മൺമറഞ്ഞു പോയ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. രാഷ്ട്രത്തിന് അവരിലൂടെ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തതാണ്. അത്രത്തോളം ഈ ചെറു ജീവിതങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ അത്രത്തോളം നാടിനും രാഷ്ട്രത്തിനും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി മാറിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഈ കുരുന്നുകൾ, ഇൻഫന്റ് ജീസസിലെ KG മുതൽ +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾ നാളെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ളവരാണ്. നല്ല സ്വഭാവം സ്വന്തമാക്കി
നന്മയെ സ്വീകരിച്ച് നന്മയെ ഉൾക്കൊണ്ട് നാടിനും ദേശത്തിനും സഭയ്ക്കും സഭാ സമൂഹത്തിനും സേവനം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുവാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇവരുടെ കൈമുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സഭാ നേതൃത്വങ്ങളിൽ ഇവരുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവരെ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും ഒരു നന്മയുടെ, ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ, ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ഒരു കരുതലിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നല്ല മക്കളാകുവാൻ, അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഇടങ്ങളാകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നല്ല പ്രഭാഷകർ ഇവിടെയുണ്ട്. പേരൻസ് കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് കുടുംബത്തിന് സിസ്റ്റർ ഫിൽസിയുടെയും സിസ്റ്റർ എൽസ ടോംസിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്, അധ്യാപക സമൂഹം, അനധ്യാപക സമൂഹം, ഇവിടെ ചേർന്നായിരിക്കുന്ന ഈ കത്തീഡ്രൽ ഇടവക, പെരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് വർഗീസ് പരുന്തിരിക്കൽ അച്ഛൻ, അതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ കൊച്ചച്ഛന്മാർ, ഈ രൂപതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇവിടേക്ക് ഓരോ നിമിഷവും കടന്നു വരുന്ന വൈദികർ, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സപ്പോർട്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഓരോ നിമിഷവും അനുഗ്രഹപ്രദമായി മാറിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ CMC അമല പ്രോവിൻസിലെ എല്ലാ മക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ നിരന്തരമായ സപ്പോർട്ടും ഓരോ നിമിഷവും ഈ ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് കുടുംബത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. ഇൻഫൻറ്റ് ജീസസ് കുടുംബത്തെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ എല്ലാ കരങ്ങളെയും ഒരു നിമിഷം ഓർക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരുമായ എല്ലാ നേതൃത്വ നിരയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സയനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, sister. Thank you so much for your inspirational words of wisdom. Now, it gives me an immense pleasure to invite our Archpriest, Reverend Father Varghese Parunthirikkal, to address the audience. Father Varghese Parunthirikkal stands out as a beacon of knowledge, leadership, brilliance, and inspiration. With great respect, I now invite Reverend Father Varghese Parunthirikkal to share his expertise with us. Reverend Sister Vinia CMC, Provincial Superior of Amala Province and the President of the meeting, Vishnu Kallara, Inaugurator of the meeting, Reverend Father Thomas Naribana, Diocese Youth Director, C. Biju Patyala, Panchayat Member, Mr. George TV, PTA President, and teachers, parents and students. ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ 61ാമത് ആനുവൽ ഡേയാണ് നടക്കുന്നത്. 61ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും എത്രയേറെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. ഫോർമേഷൻ മീൻസ് ഇൻ എവറി സെൻസ്, എല്ലാ രീതിയിലെയും ഫോർമേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഉപയുക്തമാക്കി തീർക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്, ദേ ആർ ഇൻ പൊട്ടൻസി ഓർ ദേ ആർ ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ്, ആയിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ എങ്ങനെയും ആക്കി തീർക്കുവാനായിട്ടേ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് കൺട്രീസിലെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസം, റിസർച്ച് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലോകം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയവുമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് പാരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു, കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വീടൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ
അങ്ങനെ താമസിപ്പിക്കണം, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. ഇന്ന് ഒരു പേരൻറ്റും ചിന്തിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കണമെന്നോ വീട് വെക്കണമെന്നോ ഒന്നും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്ത് നല്ല എക്സലൻ്റ് ഓർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുക. അതാണ് പാരൻസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ആരെയും എങ്ങനെയും ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചില ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ നന്മയായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത്. കുട്ടികളൊരു പക്ഷേ അബ്രഹാം ലിങ്കനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും. അബ്രഹാം ലിങ്കൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു, ജീവിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 14 വയസ്സുള്ള അബ്രഹാം ലിങ്കൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ മിസിസിപ്പി നദിയുടെ തീരത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടിമകളെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിക്കുന്നത്, വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പണിയിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പം അന്ന് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാനൊരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംസ്കാരം, ഈ പ്രവൃത്തി ഇവിടുത്തെ ഇല്ലെന്നാക്കും. അതിനുവേണ്ടി അന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആകുവാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയില്ല എന്ന് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രാത്രിയിലെ വഴിവിളക്കിൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ പഠിച്ച് മുന്നേ പോയി. പക്ഷേ പല ഇലക്ഷനിലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. ആകെപ്പാടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വിജയിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കൻ അമേരിക്കയെ മാറ്റിയത് എന്നാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ഇൻ പൊട്ടൻസിയാണ്, സാധ്യതകളുണ്ട്. അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാ രീതിയിലും എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത തലമുറയാണ് നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുന്നത്. അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് സുനിത വില്യം, ദി സ്പേസ് ലേഡി, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പാസിംഗ് ഔട്ട് സെറമണിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പ്രസംഗിച്ച ഇതാണ്: ലേൺ ഫ്രം അസ്, പൊസസ് അവർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ബ്രേക്ക് അവർ റെക്കോർഡ്സ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കുക, പൊസസ് അവർ പൊസിഷൻ, ഞങ്ങളുടെ കസാരകൾ നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ, ആൻഡ് ബ്രേക്ക് അവർ റെക്കോർഡ്സ്, ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾ തകർത്ത് പുതിയ റെക്കോർഡ്സ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം ഇതുതന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് അവരുടെ പൊസിഷൻസിലൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ അവരുണ്ടാക്കിയ റെക്കോർഡ്സൊക്കെ മാറ്റി പുതിയ റെക്കോർഡ്സ്, അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോർമേറ്റീവ് രംഗത്ത് വളരെയേറെ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നിലവാരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു അബ്രിവേഷനാണ് കാണുന്നത്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ മുന്നേറി, ഇതെല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂള് ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ വളരെ നല്ലൊരു സ്കൂളാണ്. മികവിലും തികവിലും വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. Thank you, Father, for enlightening us with your kind words. Now, we have a very special and a familiar personality with us, who is considered as the icon of youth, whose charismatic personality attracts the young people to him. The wisdom enchants the young minds with ease. It's none other than Reverend Father Thomas Naripara, Director of SMYM, Kanyirapalli Diocese. Now I invite Father Thomas to address the gathering here with his inspirational words. Reverend Sister Vinaya CMC, the President of this meeting, our inaugurator Vishnu Kallara, Facilitator, Archpriest, Reverend Father Varghese Parindirikal, St. Dominic's Cathedral, Kanyirapalli, Sri Viju Patiala, Ward Member, Mr. George TV PTA President, and our beloved Principal, Sister Philcy CMC, staffs, teachers, and my dear students. I take this opportunity to give thanks to all of you, those who have gathered here, because this is a special day that we are experiencing the beautiful moments of this day today. Let me come to our vernacular language. മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സായാഹ്നത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്ന അവിസ്മരണീയമായ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സുന്ദരമായ അനുഭവങ്ങളെ ഓരോ മൊമെന്റിലൂടെയും കടന്നുകൊണ്ടു പോകുന്ന സമയത്തിലാണ്
ഓരോരുത്തരും. ഒരു അഭിനന്ദനത്തിലൂടെയും നന്ദിയിലൂടെയും ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് ഈ സെറമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണു കല്ലറ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാളിൽ കയറി ചെന്ന സ്റ്റേജ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തില്ല എന്ന് അത്രമാത്രം ഉറപ്പിച്ച് ജീവിതത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് പറ്റും എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ജീവിതാനുഭവം പങ്കു തന്നതിനൊരു നന്ദിയും ഒപ്പം അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കട്ടെ. നല്ലൊരു കൈയടി പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണു കല്ലറ അവർക്ക് നമുക്ക് നൽകാം. ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ 61ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കുറിക്കപ്പെട്ട മനോഹര വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ കലാലയത്തിലൂടെ ഈ പരിസരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നതിനെ അഭിമാനിച്ചോർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഈ സുന്ദരമായ ദിവസം എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ഈ ആനുവൽ ഡേയുടെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ നിങ്ങൾ കുരുന്നുകളെ വിദ്യാലയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചേർത്ത് നിർത്തതിന് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് A for ആപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും A for ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലോ അച്ചു. ഞാനൊരു മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചു വളർന്നത്. അക്ഷരങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ആയിൽ തുടങ്ങുന്നത് അമ്മയും പിന്നീട് പറ, പന, വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഓരോ സെന്റൻസുകൾ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളോട് ഓരോ വാക്കുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയും. അവരുടെ വാക്കുകളിൽ റീൽസും വൈബും അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഒക്കെ വന്നു ചേരുമ്പോൾ അക്ഷരലോകത്തിലേക്ക് കടത്തിവെച്ച അധ്യാപകരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂല്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ആർജിച്ചെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്നതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം കേവലം അക്ഷരങ്ങളെ കൂട്ടി പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അവനൊരു ജോലിയിലേക്കോ അവനൊരു സാമ്പത്തികമായ ലാഭത്തിലേക്കോ മാത്രം എത്തിച്ചേർക്കുകയല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ സങ്കടം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന വേളയും മാനുഷിക ഭാവമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തലങ്ങൾ. കൂടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചങ്ങാതി, ചങ്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓടിച്ചെന്ന് തോടത്ത് തട്ടി അവന്റെ സങ്കടം എന്റെയും സങ്കടമാണെന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. അവൻ തുറക്കുന്ന ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ കറിയുടെ അളവ് കുറവാണെന്നറിഞ്ഞ് തൻ്റെ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കറി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ തലം. അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാൻ മാത്രമല്ല വളരുന്നത്, അവൻ വളരുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്കും കൂടെ നിൽക്കുന്നവനെയും അറിയുന്നവനെയും സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും താങ്ങായി നിലനിൽക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസം അവനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തോട് നമ്മൾ കാട്ടുന്ന ഈ തീക്ഷ്ണമായ സഹകരണത്തിൽ നാളുകളിൽ നല്ല കരുണയുള്ള കരുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ രൂപപ്പെടും എന്നതിൽ തെല്ലും സംശയമില്ല. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ: കുറി വരച്ചാലും കുരിശു വരച്ചാലും കുമ്പിട്ട് നിസ്കരിച്ചാലും ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മനുഷ്യനെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ തലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തലം ഒരു കുഞ്ഞ് കഥയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഗുരുവും ശിഷ്യനും സംവാദത്തിലാണ്. കൂടെയുള്ള സംവാദം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഗുരു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴാണ് വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു
പ്രകാശമുണ്ടായി എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും. ഗുരു പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞു ഉത്തരം തെറ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യനും ചാടി എഴുന്നേറ്റു. അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തീ പകർന്ന് അല്പം കൂടെ വലുപ്പമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വെളിച്ചമായി. ഗുരു അവനോടും പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞു ഉത്തരം തെറ്റാണ്. മൂന്നാമൻ ശാന്തനായി എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മുമ്പിൽ എതിരെ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി സഹോദരനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വെളിച്ചമുണ്ടായി എന്ന്. ഗുരു അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വ്യക്തിയെ മനുഷ്യനാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 61 വർഷക്കാലത്തെ നീണ്ട ജൈത്ര യാത്ര ഇൻഫന്റ് ജീസസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ കലാലയത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനാകാനും നിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നവൻ ഒരു സഹോദരനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ കൈനീട്ടാനുമാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നുള്ള പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലാലയത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയാമോ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്. മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ചിന്തകൾ ദുർബലങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ കൂട്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ, പരസ്പരം സഹകരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ, ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം വലുതാകുമ്പോൾ, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നന്മയുടെ സുവിശേഷങ്ങളായി മാറുവാൻ, നന്മയുടെ വക്താക്കളായി മാറുവാൻ ഈ കലാലയത്തിന്റെ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മാറട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മയായി ഹൃദയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം തുടരാം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരനോടുള്ള കരുതലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നെ മനുഷ്യനാക്കാനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ നിന്നെയും എന്നെയും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണെന്നുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഈ ദിവസം പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Father. Thank you so much for your inspiring words. Now it's time to acknowledge the students who have performed extraordinary in their academics in 2023-24. I kindly request our chief guest to come onto the stage to give away the prizes for the students. Endowments 2024-25, Mrs. Sally Cherian Memorial Scholarship and Reverend Father Matthew Kurshimuttil Memorial Scholarship awarded to Kumari Layana S. And also she secured first position from class 9 during the academic year 2023-24. Vidwan C.L. Varghese Vaidyan Mundammalli Memorial Scholarship awarded to Kumari Rosemary John, and she got first position from class 8. Mrs. and Mr. Kunyavarki Kurivula Kallarikal Anathanam Memorial Scholarship awarded to Master Ahan Mehta, and also he secured first position from class 7. Mrs. and Mr. Chako Avira Patramangal Memorial Scholarship awarded to Master Joseph Jos Edathala, and he secured first position from class 6. Mrs. and Mr. Mathai Charan Valagodil Memorial Scholarship awarded to Master Haran Chiki, and he got first position from class 5. Mrs. Kochurani Billy Vadakale Memorial Scholarship and Mr. N.J. Joseph Nallathu Vayalil Memorial Scholarship awarded to Master Gino Anil, and he got first position from class 4.
Reverend Father Matthew Nyalathuvailil Memorial Scholarship awarded to Kumari Ahadiya Mariam, and she secured first position from class 3. Reverend Sister Felicit Memorial Scholarship and Mrs. Valsama Sebastian Elevangal Memorial Scholarship awarded to Kumari Nora Elishwa Braham, and she got first position from class 2. Mr. Ravira Abraham Karyanattu Memorial Scholarship and Mr. James Kuti Jacob Padinyaremurile Memorial Scholarship awarded to Kumari Srilaya Ladish, and she secured first position from class 1. Reverend Father Joseph Thaiparmil Memorial Scholarship awarded to Master Vasudev R, and he secured first position from UKG during the academic year 2023-24. Reverend Sister Benedict Memorial Scholarship awarded to Kumari Elna Georgian, and she got first position from LKG. Tom Thomas Churikunel Memorial Scholarship awarded to Kumari Amy Therese Justin. Jerry George Churikunel Memorial Scholarship awarded to Master Leon M. Lijo. Congratulations to all the winners, and thank you, sir. Now I invite Mr. George TV, our PTA President, to deliver a felicitation speech on this special occasion. He has been serving us as our PTA President for the last 3 consecutive years, and it says all about him, his dedication and his sincerity. Welcome, sir. അക്ഷരങ്ങളുടെ ആദ്യ വീടായ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ച് ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ 61ാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന് ഇന്നിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ, പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ വിനയ ഗ്രേസ് CMC, മുഖ്യാതിഥി പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ വിഷ്ണു കല്ലറ, ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് റവറൻഡ് ഫാദർ വർഗീസ് പരിന്തിരിക്കൽ, ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഫിൽസി CMC, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത SYM ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജിക്കു നരിപ്പാറ, വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ ബിജു പത്യാല, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സന്യസ്തരെ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, PTA മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരു വർഷം കൂടി വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മജീഷ്യൻ വിഷ്ണു കല്ലറയ്ക്ക് തനിക്ക് ലഭിച്ച കഴിവുകളാൽ പ്രശസ്തിയുടെ വലിയ പടവുകൾ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. പാണ്ഡിത്യത്താലും പ്രാഗൽഭ്യത്താലും അലങ്കൃതയായ അധ്യക്ഷ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ റവറൻഡ് സിസ്റ്റർ വിനയ ഗ്രേസ് CMC, ഇൻഫന്റ് ജീസസ് കുടുംബത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഓർത്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്ററിന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിനയപൂർവ്വം ആശംസയർപ്പിക്കുന്നു. ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളിൻ്റെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന സെൻറ് ഡൊമിനിക് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ ആർച്ച് പ്രീസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് പരിന്തിരിക്കൽ അച്ഛന് ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും ഏതൊരവസരത്തിലും യഥാവധി പരിഗണിക്കുകയും ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലും അതീവ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളിൻ്റെ സാരഥ്യം ഒരു കുറവും കൂടാതെ നിർവഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഫിൽസി CMCക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. യുവജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരനായ രൂപതയുടെ യൂത്ത് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജിക്കു നരിപ്പാറയച്ചന്, വാർഡ് മെമ്പർ ബിജു പത്തിയാലയ്ക്കും അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസയർപ്പിക്കുന്നു.
ഈ മനോഹരമായ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർ, PTA മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ മനോഹര നിമിഷങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും നമ്മുടെ മക്കളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാനും എത്തിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഏവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ നൽകിയ കഴിവുകളാൽ ഈ സായം സന്ധ്യയെ ഗംഭീരമാക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അവർ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച എല്ലാ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അധ്യയന വർഷം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു വർഷമായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് +1 ബാച്ച് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നു. പല ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ ഇവിടെ പരസ്പരം കൂടപ്പിറപ്പുകളാണെന്ന് വാസ്തവം ജുവാൻ എന്ന കണ്ണീർ ഓർമ്മയിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മെ സഹായിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവരുടെ തായ്വേരുകൾ ഇൻഫന്റ് ജീസസ് കുടുംബത്തിലേതാണെന്നതിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ എന്നും ഏറ്റവും വാത്സല്യപൂർവ്വം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Who is also known as Kerala Mr. Bean, to entertain and enthrall us with a charm of magic. I am sure that most of us have seen him in the mini screen, such as Asianet Comedy Stars, Flowers Comedy Ulsavam, and Surya Comedy Show. Let us enchanted by the abracadabra. വിഷ്ണു കല്ലറ വൈറൽ വീഡിയോ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം വിഷ്ണു കല്ലറ. വിഷ്ണു കല്ലറ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്. മിസ്റ്റർ ബീൻ ദ മജിഷ്യൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം വിഷ്ണു കല്ലറ. സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ട്, റോവിൻ ആറ്റ്കിൻസൺ. ഈ ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പലർക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രീനിൽ മിസ്റ്റർ ബീൻ വിഷ്ണു കല്ലറ. വിഷ്ണു 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 കല്ലറയാണ് വിളിച്ച. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നത് മിസ്റ്റർ ബീൻ ആണല്ലോ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിഗർ കേട്ടോ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫിഗർ അല്ലേ. റോവാൻ അറ്റ്കിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂപ്പർ ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആണ്. അപ്പം അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അസലായിട്ട് ചെയ്തു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതുമകൾ സ്വന്തമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിഗംഭീരം എന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും നിറഞ്ഞ കൈഡി തരേണ്ട മനോഹരമായ ആക്ടിനാണ് കൈഡി. മാജിക്കിൽ കൂടി ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മിസ്റ്റർ ബീൻ സ്റ്റൈലിൽ മാജിക് ചെയ്തത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇപ്പം വിഷ്ണുവിൻ്റെതാണ് കണ്ടത്. ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ ബീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും മാജിക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും രണ്ട് പേർക്കും ഒരേപോലെ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു ചരട് വിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. മിസ്റ്റർ ബീൻ ലൈവ് പെർഫോമൻസ് വാസ് ടു ഗുഡ്. മാജിക് നമ്മൾ പലതും കണ്ടു അല്ലേ, പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു ഡാൻസും പാട്ടും മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷനും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കൗതുകത്തോടെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നും. വിഷ്ണു കല്ലറയാണ് വീട് അല്ലേ? തിരുവനന്തപുരം കല്ലറ. മിസ്റ്റർ ബീൻ വിഷ്ണു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓടിയെത്തും. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതൊരു കലാകാരന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നത്. അത് വിഷ്ണുവിനുണ്ട്. ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു മാജിക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. മാജിക് ഉണ്ട്, ഫണ്ണുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയും പിന്നെ ആ കുട്ടിത്തം അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. പ്രേക്ഷകര് പറയും ആ ബീൻ മാജിക് വേണം ഞങ്ങൾക്ക്. കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 5 സ്റ്റാർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന ലേബലാണ് വിഷ്ണുവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ മിസ്റ്റർ ബീനായി മാറട്ടെ, ലോക മലയാളികളുടെ മിസ്റ്റർ ബീനായി മാറട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു കൈഡി നമ്മുടെ കേരള മിസ്റ്റർ ബീൻ വിഷ്ണു.
story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Thank you so much for such an amazing and fantabulous show, sir. Thank you so much for turning this evening into an amazing memory. By this, our official meeting has come to an end. I invite Mrs. Amma, our staff secretary, to extend our gratitude to our special guest. Respected dignitaries, Archpriest, Very Reverend Father Varghese Perindirikkal, Vicar, St. Dominic's Cathedral, Kanyirapalli, our Provincial Superior, Reverend Sister Vinaya CMC, President of the function, Mr. Vishnu Kallara, our Chief Guest, Reverend Father Thomas Naripara, Director, SMYM Kanyirapalli Diocese, Sri Biju Patiala, our Ward Member, Reverend Sister Tom C. CMC, our Local Manager, Reverend Sister Phil C. CMC, our Principal, Sri George TV, our President, distinguished guests, Reverend Priest, respected principals, sisters, dedicated teaching and non-teaching staff, esteemed parents, and my dear students. A very warm and heartfelt good evening to each and every one of you. Gratitude glimmers like gold, radiating softly in the hearts of those who cherish moments of togetherness and collaboration. On this joyous occasion, it's my privilege to express heartfelt thanks to everyone whose contributions have made this event a grand success.
First and foremost, we raise our hearts in deep gratitude to the Almighty, whose abundant blessings have graced us with this joyful and remarkable day. We are truly blessed with the presence of Archpriest, Very Reverend Father Varghese Parindirikal, Vicar of St. Dominic's Cathedral, Kanjirapalli. As a devoted shepherd, he guides his flock with unwavering dedication, always extending a helping hand and serving as constant source of inspiration to everyone. With immense pleasure, we extend our heartfelt gratitude to Father. We are deeply honored to have the esteemed presence of Reverend Sister Vinaya CMC, Provincial Superior, Amala Province, Kanjirapalli, who graciously consented to preside over the function despite her busy schedule. Let me take the privilege to extend our sincere thanks to dear sister for presence and precious presidential sermon. Today, we are fortunate to witness the incredible talent of a remarkable performer who captivated the audience with his mesmerizing performance. He is none other than Mr. Vishnu Kallara, fondly known as Mr. Bean, the magician who changed the ordinary into extraordinary and enthralled us all with his delightful magic. On behalf of Infant Jesus family, I extend our heartfelt gratitude to Sir for creating not just magical moments on stage, but also spreading smiles and joy among us all, and also for your motivational words. I extend my sincere thanks to Mr. We feel fortunate to have Reverend Father Thomas Naripara, Director, SMYM Kanjirapalli Diocese, to grace the occasion. Dear Father, we are very grateful for your valuable presence and inspiring words. Once again, thank you for being with us. We extend our heartfelt gratitude to our beloved local manager, Reverend Sister Tomsi CMC, who radiates joy through her warm and ever-smiling presence. Thank you, Sister, for being a beacon of positivity and a source of strength for all of us. I would like to express our profound gratitude to Reverend Sister Philsi CMC, our principal, for her steadfast dedication and exemplary leadership within our school community. Thank you, Sister, for your invaluable contributions and for being a guiding light for all of us. Let me thank Mr. George TV, our PTA President, who is always ready to lend a helping hand and provide essential support whenever needed. May I thank all the dignitaries and celebrities on the dais and off the dais, PTA executive members, heads of various institutions, sisters, members from various religious communities, parents, and all well-wishers for their motivation and encouragement. Let's give a warm round of appreciation to all the staff and students for their untiring efforts in organizing this event, especially to the children who are eagerly preparing to light up the stage with their performances. I especially thank our non-teaching staff and Mr. Robin and team who have helped for technical arrangements, stage setting, light and sound, media, and all other benefactors who have added color and festivity to this event. I sincerely appreciate Sri George Gutti Pannangudi and his team for directing the skits which will undoubtedly enrich today's program. Once again, I thank you all for your presence. May God bless you all. Thank you. Now we will begin our cultural program. Stay tuned for the exciting performance of our students.